హలో ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ శివ అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ థ్రిల్లర్ కింగ్. ఎప్పట్లాగే ఈరోజు కూడా మనం టాప్ స్కేరీ వీడియోస్ చూడబోతున్నాం. ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ కూడా నొక్కండి. అండ్ లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. కొంతమంది మెక్సికోలో గోస్ట్ హంటింగ్ చేయడానికి వెళ్లారు. వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్న ప్రాపర్టీలో కొన్ని క్రీపీ ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. వీళ్ళక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని యాక్టివిటీస్ జరగడంతో పాటు అక్కడున్న దయ్యం కూడా వీడియోలో క్యాప్చర్ అయింది. Le pedimos que se manifieste esta noche. Está grandísimo aquí, ¿no, Tlacuachito? ¿No la acabamos? Hola. Uy, ¿estás escuchando? ¿Quién eres? La madre, güey. ¿Te puedes acercar? Uy, va. ¿Eh? Pero no se ve nada, güey. No mames, ¿qué es eso, güey? ¡Ah, la madre, güey! ¿Viste? No mames, güey. ¿Viste, Tlacua? No mames, aquí había algo, güey. Espérate, Paquillo. ¡Ah, su madre, güey! Escucha, güey, con cuidado. ¿Quién eres? స్టార్టింగ్లోనే ఒక దయ్యం ఫిగర్ కొంత దూరంలో కనిపించింది. కాసేపు తర్వాత స్టేర్స్ మీద నుంచి ఒక డార్క్ షాడో ఫిగర్ కిందకి వేలాడుతూ కనిపించి వీళ్లనే చూస్తూ ఉంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ ని కంటిన్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొన్ని దయ్యాలు వీళ్ల కంటపడ్డాయి. Acércate. A su madre, güey. La mamada, güey. Dime que no fue sombra. Sombrón, güey. ¿Qué es esa madre? ¿Tlacua es? ¿Hola? No mames, güey, pero... Sí, Tlacua, pero... Pero no es... No mames, güey. Pues es negra, pero se va a ver... ¡Uy! ¿Qué? Lamentó... ¡Ah, la madre, güey! ¡Ah, su pinche madre! ¿Viste, Tlacua? Paco, ¿viste, güey? No mames, güey. Aguas con el hoyo, güey. No mames. ¿Qué es esa madre, güey? Ay, güey, la luz. Sí, y traía blanca. ఆ ప్రాపర్టీ దెయ్యాలతో నిండిపోయింది. ఏ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళినా దెయ్యాలు విచ్చలవిడిగా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఒకతని ఇల్లు హాంటెడ్ అయింది. ప్రీస్ట్ని అడిగి కొంచెం హోలీ వాటర్ని ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ప్రేయర్స్ చేస్తూ ఇల్లంతా హోలీ వాటర్ని చల్లుతున్నప్పుడు అక్కడేం జరిగిందో మీరే చూడండి. Gente, me encuentro en casa de mi tía, estoy muy desconcertado. Vine a visitarla, pero estoy escuchando muchos ruidos. Ella todavía no llega. Me dijo que la esperara. Estoy a punto de irme, de verdad. De la parte de arriba es donde escucho ruidos. No mames, güey. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Miren, escuchen. Todo se está quedando aquí grabado. No mames, güey, están aventando cosas. La puerta se está abriendo, en serio, ya me quiero ir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No, por favor, no. Yo vengo de la mano de Dios, vengo solamente a casa de mi tía. No me hagas daño. Yo vengo. No, güey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Güey. Acaban de prender el microondas, mi gente. Lo estoy dejando todo grabado. Acaban de golpear el baño. Acá me voy a meter al baño. Acaban de cerrarme la puerta. Ya no puedo, en serio, ya no puedo. Vengo de la mano de Dios, yo no busco hacerte ningún tipo de daño.
Yo sé que estás golpeando la puerta. Por favor, ando muy nervioso. Ayúdame, Dios, ayúdame. Ay, güey, mi gente. A la mierda, güey. A la mierda, güey. ఇంటి మొత్తం హోలీ వాటర్ని చల్లుతూ శుద్ధి చేస్తున్నప్పుడు కంటిన్యూస్గా విచిత్రమైన శబ్దాలు వినిపిస్తూనే వచ్చాయి. బాత్రూమ్ దగ్గరికెళ్ళి కర్టెన్ని తీసినప్పుడు ప్రాణం పోయినంత పనయింది. షవర్ లోపల ఒక దయ్యం లాంటి ఫిగర్ అతన్ని భయపెట్టేసింది. దాన్ని చూసిన వెంటనే అతను ఇమీడియట్గా ఇంటిని వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. ఒక ఫ్యామిలీ జర్మనీలో ఒక టూరిస్ట్ లొకేషన్ని విజిట్ చేశారు. వాళ్ళందరూ పగటిపూట చూసింది సరిపోలేదేమో. రాత్రి కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాస్ని విజిట్ చేయడానికి వాళ్ళు ధైర్యం చేసి వెళ్లారు. అప్పుడు వాళ్ళ ఫోన్లో ఇది క్యాప్చర్ అయింది. Around here, like the witch appears somewhere here. We'll be hearing some noises right in the back, but I don't know. Please stay quiet. You hear some noises right now. Oh shit! Watch. What was that, man? Let's What go. was that? Hold on. Don't get too close, man. Get too close. What the fuck? I'll see if it come through here. Let's see. What the fuck was that? What the fuck was that? Oh, what the fuck is that shit doing to me? Oh, what the fuck? Run, run! What the fuck was that? What the fuck was that shit? ఆ లొకేషన్ హాంటెడ్ అయిందనే విషయం వాళ్లకు కూడా తెలుసు. తెలిసి అలాంటి ప్లేసెస్ని విజిట్ చేయడానికి వెళ్ళినోళ్ళనేమనాలి? ధైర్యవంతులనాలా లేదా పిచ్చోళ్ళు అనుకోవాలా? ఒకతను ఒక పాడుబడ్డ జైలుకి సెక్యూరిటీ గార్డ్గా పనిచేసేవాడు. కానీ అక్కడ ఒక భయానకమైన ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అతను డ్యూటీని మానేశాడు. అతని బాడీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయిన ఈ వీడియోని చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. దీన్ని అతను లైవ్లో గమనించలేదు, లేదా అతనికి లైవ్లో కనిపించలేదేమో. కానీ ఈ ఫుటేజ్ని లైవ్లో చూస్తున్న గార్డ్స్కి మాత్రమే ఆ దయ్యం ఫిగర్ కనిపించింది. వాళ్ళు చెప్తేనే ఆ దయ్యం గురించి ఈ సెక్యూరిటీ గార్డ్కి కూడా తెలిసొచ్చింది. చూడ్డానికైతే చాలా భయానకంగా కనిపిస్తోంది కదా. ఈ వీడియో 2001లో రికార్డ్ అయింది. ఒకతని ఇంటి దగ్గరలో ఒక పాడుబడ్డ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఆ ప్లేస్ గురించి అతను చాలా డార్క్ స్టోరీస్ కూడా విన్నాడు. ఇన్వెస్టిగేట్ చేద్దామని వెళ్ళిన అతనికి ఒక పెద్ద షాక్ ఎదురైంది. The house appears abandoned. A lot about fires, and this looks like an isolated incident coming from within the home. Hello? Hello? ఒక క్రీపీ ఫేస్ ఆ ఇంటి పైనున్న ఫ్లోర్లో కనిపించింది. విండో గుండా తొంగి చూస్తున్నప్పుడు ఇతను దాన్ని చూసేశాడు. చూసి చాలా భయపడిపోయాడు. దాని ఫేస్ పూర్తిగా గ్రే కలర్లో ఉంది. బాడీలో అస్సలు రక్తమే లేనట్టు. పాతిపెట్టిన శవాన్ని కొన్ని నెలల తర్వాత బయటికి తీస్తే చూడ్డానికి అచ్చు ఇలాగే ఉంటుంది. ఈ టిక్టాకర్ ఇంట్లో జరిగిన వీడియోస్ని మనం ఆల్రెడీ కొన్ని చూసాం. గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ఒక చిన్న క్లిప్ని చూడండి. Marica, ¿sí vio? Venga. No hay nada acá abajo. Yo lo vi.
వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా స్కేరీ హాంటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. అక్కడున్న దయ్యం అసలు భయమే లేకుండా వాళ్ళ కంట చాలాసార్లు పడింది. టైం టు టైం బయటకొచ్చి వాళ్ళని భయపెట్టేస్తోంది. మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా ఆ దయ్యం బయటకొచ్చి వీళ్ళకొక పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. వాళ్ళిద్దరూ ఒక మంచి మెమరీని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో మళ్ళీ అదే దయ్యం వీడియోలో కనిపించి ఫోటో బాంబ్ వేసేసింది. ఇది చూడ్డానికి చాలా డేంజరస్గా కనిపిస్తోంది. అది చేస్తున్న పనులు కూడా అలాంటివే. ఇలాంటి ఇళ్లలో ఉండాలంటే ఎవరైనా సరే ప్రాణాల్ని అరచేతిలో పెట్టుకుని ఉండాల్సిందే. ఒక రకమైన దయ్యాలు ఎప్పుడు రివర్స్లోనే నడుస్తాయి, రివర్స్లోనే పాక్కుంటూ వెళ్తాయి. ఒకసారి ఈ వీడియోని చూడండి. ఇది దయ్యమా కాదా అని ఖచ్చితంగా అడిగితే నా దగ్గర సమాధానం లేదు. కానీ ఇలాంటి రకమైన దయ్యాలు మాత్రం ఉన్నాయి. ఇలాంటిదే ఇంకో దయ్యం బ్రాజిల్లో కూడా క్యాప్చర్ అయింది. వీటిని దయ్యాలనాలో లేదా మనుషులే ఫేక్ చేశారో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మన ఛానల్లో ప్రపంచ నలుమూలల్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ని మీ ముందరికి తెచ్చి పెట్టడం మాత్రమే నా పని. అవి రియలా ఫేకా అని డిసైడ్ చేయాల్సింది మాత్రం మీరే.